It's not just coming to meetings every Sunday. ఆదివారం నాడు ఆరాధనకు రావడం మాత్రమే కాదండి. And we have to teach our children also like మన పిల్లలకు కూడాను ఇది మనం బోధించాలి. How will we get our children ready for Christ's coming? క్రీస్తు రాకడ కోసం మన పిల్లలను ఏ విధంగా మనం సిద్ధం చేయాలి? Many of us మనలో చాలా మంది take your children regularly to Sunday school. సండే స్కూల్ కి పంపిస్తాం మన పిల్లల్ని. That's not enough. అది అంత మాత్రమే చాలదు. We got to teach them to be Christians in their daily life. వారి యొక్క అనుదిన జీవితంలో కూడాను క్రైస్తవులుగా ఉండడాలో నేర్పించాలి. If you make your children proud, ఒకవేళ మీ పిల్లల్ని గనక ఒక డాంబికులుగా చేస్తే God will become their enemy, because God is the enemy of the proud. ఎందుకంటే డాంబికులు అంటే గర్విష్ఠులకు దేవుడు విరోధి. I remember when my children were studying in school. నా పిల్లలు పాఠశాలలో చదువుతున్నప్పుడు they got good marks, మంచి మార్కులు వచ్చేవి, they got prizes, మంచి ప్రైజులు వచ్చేవి. I would tell them, నేను వారితో చెప్తాను, you must never show anybody your report card. నీ రిపోర్ట్ కార్డును మార్కుల్ని ఎవరికి చూపెట్టొద్దు. You must never make another person feel small because you got better marks. నీకు మంచి మార్కులు వచ్చినాయని చెప్పి వేరే వాడు చూసి చిన్నబుచ్చుకోవద్దు. And don't ever think that because you came first in the class you're going to get some prize in heaven. ఈ తరగతిలో నీకు మొదటి మార్కు వచ్చింది కాబట్టి పరలోకంలో ప్రైజ్ వచ్చుద్ది అనుకోవద్దు. Some other boy in your school who came 50th in the class, he may get a prize in heaven. అయితే మరి మీ క్లాసులో 50వ మార్కు పొందినటువంటి వాడు పరలోకంలో ప్రైజ్ కొట్టవచ్చు. Because he helped somebody, he was kind. ఎందుకంటే అతడు వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేశాడు, దయ చూపెట్టాడు. I used to tell all my children, remember this, God is not going to ask you what rank did you get in your school. కనుక స్కూల్లో ఏ ర్యాంక్ నీకు వచ్చిందని దేవుడు అడగబోవడం లేదు. And I used to tell them like this. నేను వారితో చెప్తాను, I said when Jesus went to school, యేసయ్య పాఠశాలకు వెళ్ళినప్పుడు who did he become friends with? ఆయన ఎవరితో స్నేహం చేసి ఉంటాడు? Did he become friends with all the rich children? ఆ యొక్క మరి ధనవంతుల పిల్లలతోటి స్నేహం చేశాడా? Or did he become friends with the poor children? లేకుంటే పేదలైనటువంటి పిల్లలతో ఆయన స్నేహం చేశాడా? With somebody whose clothes were torn? Somebody whose clothes were torn? చింకి పేలికలు వేసుకున్న పిల్లలు. If somebody in your class doesn't not good at their studies, go and sit and help them with their studies. ఒకవేళ పిల్లలు గనక చదువులో వెనకబడిపోతే వారితో కూర్చొని వారికి సహాయం చేయండి. See, if you put these values into your children, you will prepare them also for the coming of Christ. ఆ విధముగా ఇటువంటి విలువలు మీ పిల్లల్లో పెట్టినట్టయితే వారు కూడాను ప్రభు రాకడకు సిద్ధంగా ఉంటారు. There are so many things in the world which is pushing them to become proud. ఎందుకంటే గర్విష్ఠులుగా మారిపోవడానికి లోకంలో ఎన్నెన్నో ఆధారాలు ఉంటున్నాయి. And even in the church we don't get much help to be humble. తర్వాత సంఘంలో కూడాను మనము నమ్రతగా ఉండలేకపోతున్నాం. How many of you can say honestly that your children have never cheated in one examination in their school? మీలో ఎంతమంది నిజాయితీగా చెప్పగలుగుతారు పరీక్షలు రాస్తున్నప్పుడు మోసం చేయకుండా? So many children, Christian children, cheat in their examination. చాలా మంది క్రైస్తవ పిల్లలు కూడాను మోసం తోటి కాపీ కొడతా ఉంటారండి. They get a promotion, they get good marks. వారికి పై తరగతి వస్తుంది, మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి. You tell me, అయితే మీరు చెప్పండి, do you think if your children cheat in the examination they are going to be taken to heaven by Jesus Christ? అయితే మీ పిల్లలు గనక పరీక్షల్లో పక్కోడి చూసి కాపీ కొట్టినట్టయితే యేసయ్య వారిని పరలోకానికి తీసుకుంటాడా? I don't care how good they are, how well they sing in your Sunday school. నీ సండే స్కూల్లో ఎంత మందికి కనబడుతున్నారు, ఎంత మందికి పాడుతున్నారు అనేది కాదు. No one who cheats will ever enter God's kingdom. ఎవరైతే కాపీ కొడతారో పరీక్షల్లో వారు పరలోకంలో ప్రవేశించలేరు. I don't care what rank my children come in the school. కనుక ఆ స్కూల్లో నా పిల్లలకు ఎటువంటి ర్యాంక్ వస్తుంది అనేది నాకు అనవసరం. I'm not worried whether they can sing well. వారు మంచిగా పాడతారా లేదా అనేది కూడా అనవసరం. I want them to get into God's kingdom. దేవుని రాజ్యంలో వారు ప్రవేశించాలండి. And I told them when they left home and went to college, వారు మరి స్కూల్ విడిచిపెట్టిన తర్వాత కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు, I said, I've trained you for 18 years to walk in God's way. దేవుని మార్గంలో నడవడానికి 18 సంవత్సరాలుగా నేను మిమ్మల్ని నడిపించాను. When you grow up, if you don't walk in humility, మీరు పెరిగి పెద్దవాళ్ళైన తర్వాత ఆ దీనత్వంలో నడవకపోతే, in God's ways, దేవుని మార్గంలో నడవకపోతే, I will not blame you, I'll blame myself. I did not bring you up properly. ఎందుకంటే మరి నేను మిమ్ముని నిందించను, నన్ను నేను నిందించుకుంటాను. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని నడిపించలేదు. The Bible says, bring up a child, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not go away. సరైన మార్గంలో నీ కుమారుని నడిపించుము, అతడు పెరిగివాడైన తర్వాత దాని పక్కన పోడు. And I told them, నేను వారితో చెప్పాను, if I ever hear that any of you are going away from God's ways in college, కనుక కాలేజీలో దేవుని మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి మీరు ఎవరైనా పక్కకి వెళ్ళిపోతా ఉంటే, I will pray that you'll have a road accident and break your leg or something and be in hospital. లేకుంటే మరి మీరు ఏదో ప్రమాదానికి గురైపోయి ఆసుపత్రి పాలు కావాలని ప్రార్థన చేస్తాను. How many of you fathers will pray that your children should have road accidents and go to hospital? కనుక మరి పిల్లలకు ప్రమాదాలు కలిగి ఆసుపత్రికి పోవాలని మీరు ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు? I would.
నేను ప్రార్థన చేస్తాను, because I don't want them to go to hell. ఎందుకంటే వారు నరకానికి వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు. I don't want them to dishonor God for one day on this earth. ఒక్క రోజు కూడా నువ్వు దేవునికి అగౌరవం తేవడం నాకు ఇష్టం And లేదు. I said, I will pray against you that God will resist you and break you and humble you. దేవుడు నీకు శత్రువుగా మారి మిమ్మును ప్రమాదానికి గురి చేసి దీనత్వం తీసుకొస్తాడని, so that you can be saved. మీరు ఆ విధంగా రక్షణ పొందినట్లు, Maybe lose your job, ఒకవేళ ఉద్యోగం పోవునట్టు, maybe lose your house, లేకుంటే ఇల్లు పోవునట్టు, because I'm not interested in these things. ఎందుకంటే నాకు ఇవన్నీ కూడా పట్టవు. I want you to be godly children on this earth. ఈ భూమి మీద మీరు దైవ పిల్లలుగా ఉండాలి. If you pray like that for your children, మీ పిల్లల కోసం మీరు ఆ విధంగా ప్రార్థన I చేయగలిగితే tell you, all your children will be godly. మీ యొక్క పిల్లలందరూ కూడాను దైవభక్తిని సంతరించుకుంటారు. The problem is with parents. అయితే ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే తల్లిదండ్రులతో, They are happy if the tradition is right. ఓ సంప్రదాయం బాగుంది కదండి అని ఆనందిస్తా Sometimes ఉంటారు. their children don't dress properly, అయితే ఎందుకంటే కొంతమంది పిల్లలు సరిగా డ్రెస్ వేసుకోరు. and the parents say, తల్లిదండ్రులు అంటారు, what will people in the church say if you be dressed like that? అరే ఈ విధంగా బట్టలు వేసుకుంటే చర్చి వాళ్ళు ఏమంటారా? I say, I don't care what people in the church will say. కనుక మరి సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమంటారు నాకు అనవసరం. I will tell my children, what will God think of you? నీ గురించి దేవుడు ఏమనుకుంటూ ఉన్నాడు? What do you tell your children? మీ పిల్లలకి ఏం చెప్తున్నారండి? What will other people say? ఇతరులు ఏం చెప్తున్నారు? What will other people say if you do this? ఇదిగో ఈ పని చేస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? What will other people say if you dress like this? ఈ విధంగా వస్త్రధారణ చేస్తే ప్రజలు ఏమనుకుంటారు? You're training your children for hell. ఎందుకంటే పిల్లలను ఆ విధంగా నువ్వు నరకానికి పంపిస్తున్నావు. You're training your children to be Pharisees. పరిసయ్యులుగా ఉండడానికి తరబిదిస్తున్నావు. You're training your children to live before the face of men, not the face of God. ప్రజల ముందర ఎలా జీవించాలని చెప్తున్నావు కానీ దేవుని ముందర ఎలాగో అని చెప్పడం లేదు. And that's because you yourself live before the face of men. ఎందుకంటే నీ మట్టుకు నీవు ఆ విధంగా నీ వైఖరి కలిగి ఉన్నావు. My brothers and sisters, నా ప్రియమైన సోదర I'm సోదరులారా, not trying to hurt you. నేను మిమ్మల్ని గాయపరచాలనే ఉద్దేశం కాదు. Please listen to me. దయచేసి నా మాటలు ఆలకించండి. I'm trying to save you. నేను మీకు సహాయం చేయగోరుతున్నాను.